the WhatsApp group, people can own them. Yeah. Why do we get cords? Because of others' expectations and how to protect ourselves. Madam, you see, the whole world is all about expectations. Family, friends, school, everything, madam. You go to school, everyone want the kid to be number one in the class. Isn't the expectation, madam? So the whole expectation is all about everything, madam. Even ourselves. I want this, I want that, I want that. So when you get it, madam, you start having expectation, and that's when you may get sending calls to people you don't like, who's going to campaign against you. Understand? Or somebody buy another car and you're not happy with that. Your sister-in-law is not happy with you. So all this unhappiness is a way of you knowingly or unknowingly sending an energy. You can go down there and stop for a while, or continuously going on, that becomes a cord. When the cord goes down, madam, you go to somebody and find the weak point on your body. And go and attach in that point. I want you to suffer. I want you to be in pain. It goes to that point about it. If you're all fine, it goes to all the chakras. So we have to change. প্রশ্ন এসেছিল কেন আমরা অন্যদের প্রত্যাশার কারণে কর্ড পাই এবং কিভাবে নিজেদের তার থেকে সুরক্ষিত রাখব। স্যার উত্তরে বললেন, ম্যাডাম দেখবেন পুরো পৃথিবীটাই প্রত্যাশার ওপরেই রয়েছে। সে পরিবার বলুন, বন্ধু বলুন বা স্কুল, সবেতেই তা আছে। আপনি স্কুলে যান, দেখবেন সবাই চাইছেন তার ছেলেই ক্লাসে 1 নম্বর হবে। এটা কি প্রত্যাশা নয়? তাই সব কিছুই প্রত্যাশার উপরে আছে, এমনকি আমরাও। আমাদের এটা চাই, আমাদের সেটা চাই। তাই যখন আপনি কিছু প্রত্যাশা করবেন, তখন আপনি যাদেরকে পছন্দ করেন না তাদেরকে কর্ড পাঠাতে থাকবেন। সেটা কিন্তু আপনারই বিরুদ্ধে যাবে, অর্থাৎ আপনার ক্ষতি করবে। ধরুন কেউ হয়তো আরেকটি গাড়ি কিনেছেন, আপনি তাতে খুশি হচ্ছেন না, বা আপনার বৌদি বা ননদ আপনার ওপর অসন্তুষ্ট। এই সব অসন্তোষ জেনে বা না জেনে আপনাকে এনার্জি পাঠাচ্ছে। এটা যেতেই থাকবে, যেতেই থাকবে, হয়তো কিছু সময় বন্ধ থাকবে, অথবা একইভাবে সমানে যেতে থাকবে। সেটি কর্ডে পরিণত হয়। আর যখন কর্ড কারোর দিকে যায়, তখন তা সেই ব্যক্তির শরীরের দুর্বলতম অংশে গিয়ে তাকে ধরে নেয় আর তার সঙ্গে আটকে যায়, অর্থাৎ অ্যাটাচ হয়ে যায়। সে চায় যে আপনি কষ্ট ভোগ করুন, যন্ত্রণা ভোগ করুন। এটা শরীরের সেই দুর্বল অংশটিতেই যাবে। আর যদি সেই ব্যক্তির সব কিছুই ঠিক থাকে, তাহলে তার সবকটি চক্রতেই সেই কর্ড যাবে। তাই আমাদের নিজেকে বদলাতে হবে। We have to protect ourselves. In most of the healing modality, they said, okay, I've got a pink shield around me. I've got a shield around me. The shield is there, but the cord is waiting. The cord is waiting for everybody, madam. The moment the cords break, the cords will go inside. Once inside, you can't put a shield again. So shield is just temporary, madam. স্যার বললেন আমাদের নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। তিনি বললেন বহু হিলিং মোডালিটিতে এরকম বলা হয় যে আমার চারদিকে একটি গোলাপি বর্ম বা শিল্ড আছে। হয়তো তাদের বর্ম বা শিল্ড রয়েছে, কিন্তু তার বাইরে কর্ড এসে অপেক্ষা করছে। তাদের সবার জন্যই কর্ড এসে অপেক্ষা করছে ম্যাডাম। যেই মুহূর্তে ওই বর্মে অর্থাৎ শিল্ডে ফাটল ধরবে, কর্ড ঢুকে পড়বে। আর যেই মাত্র কর্ড প্রবেশ করলো, আপনি আর বর্মটিকে লাগাতে পারবেন না। এই বর্মটি আসলে একটি অস্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা ম্যাডাম। It's like your house. How do you shield your house? How do you shield his house? Weather code. CCTV camera. So Lock the door first. Lock the door. Or somebody can climb over. You go to South Africa, how they protect themselves? They put electricity all over the house. Yes, madam. Everybody has electricity, madam. In South Africa, it's more dangerous. Yes, I'm not joking. It's very dangerous. In South Africa, they put electric wire all over the place. Okay, madam? Sometimes they put barbed wires. Sometimes they put glass. Yes. So you cannot stop. The broken glasses. This is how you protect your house. Next, madam, you put an alarm system. You put a camera. So these are all protection that you have for your own home. Okay, what if a maid is a bad person?
The maid can give the key to somebody in their house. That's happened in South Africa. The maid will give the key to somebody else comes out when a maid has gone for leave, 1 week leave. In all the house. You know how many people get that? So like that, we have protection for the house, for ourselves, and many, many things. স্যার বললেন এটি অনেকটা আপনার নিজের বাড়ির মতন। কিভাবে নিজের বাড়িকে সুরক্ষিত রাখেন? কেউ বললেন সিসিটিভি ক্যামেরা। স্যার বললেন প্রথমে দরজাগুলিতে তালা মারেন। এবার যদি কেউ টপকে ঢুকে পড়ে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চোর পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, দেখবেন তাঁরা সারা বাড়ি ইলেকট্রিক তার দিয়ে জড়িয়ে রাখেন চুরির থেকে বাড়িকে সুরক্ষিত রাখতে। এটি খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। আবার তাঁরা কখনো কখনো কাঁটা তার দিয়ে ঘিরে রাখেন নিজের বাড়িকে। ভাঙা কাঁচের টুকরো লাগিয়ে রাখেন। তারপর আছে ক্যামেরা, তারপর অ্যালার্মের সিস্টেম। এই সবই করে আমরা নিজেদের বাড়িকে সুরক্ষিত রাখি। স্যার এবার বললেন যদি আপনার কাজের ভদ্রমহিলাই একজন খারাপ ব্যক্তি হন, তিনি তো বাড়ির চাবি কাউকে দিয়ে দিতে পারেন চুরি করতে ঢুকবার জন্য। স্যার বললেন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কাজের ভদ্রমহিলা খারাপ লোকেদের বাড়ির চাবি দিয়ে ছুটিতে চলে গেছেন, আর সেই সব খারাপ লোকেরা বাড়ি ফাঁকা করে দিয়েছে। ভাবুন কত ক্ষতি হয়েছে। স্যার বললেন সেই রকমই আমাদেরও নিজের বাড়ি, নিজেকে স্বয়ং এবং আরও অনেক কিছুকে সুরক্ষিত করে রাখতে হবে। How do you protect yourself? You put a string here, and then what do you put? You go to Dargah, you put a string here, and you put a nazar, you put a black string here. It's all protection. But is it going to work? The protection must come from inside you. So the courts cannot, even I said, oh, I'm having is it going to, no. You have to make the protection yourself. You have to hold a wand and say, please protect me from any negativity coming into me. I'm walking into this place, protect. But you have to be good in order for this to work, madam. When you are not good, you are jealous, you're angry with people, then how can the protection work? This will not work. We have to change in order for this to happen. So courts can come to you because you are allowing something to come inside you. Because you're angry, you're not happy with somebody, with your wife, your house, your work. So your energy body becomes low. When you're happy, it vibrates. It's vibration of your body that becomes so strong, nothing can enter inside you. স্যার বললেন আপনি নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখেন? হাতে দড়ি বাঁধেন, দরগাতে গিয়ে গলায় কার পরেন, নজর থেকে বাঁচতে পায়ে কালো দড়ির পরেন। এসবই নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো এগুলি কি সত্যিই সুরক্ষা দিতে সক্ষম? স্যার বললেন আপনার ভিতর থেকেই সুরক্ষা আসা উচিত, যাতে কর্ডগুলি আপনার কাছে আসতে না পারে। এমনকি যদি আপনি ভাবেন পেন্ডেন্ট পরে আছি, আমার কিছু হবে না, না, এটি কাজ করবে না। আপনাকে এই পেন্ডেন্টটিকে ধরে বলতে হবে, প্লিজ আমাকে সুরক্ষিত রাখুন, আমি অমুক জায়গাতে যাচ্ছি, সেখানে প্রচুর নেতিবাচক অর্থাৎ নেগেটিভ এনার্জি আছে, তার থেকে আমাকে প্লিজ রক্ষা করবেন। তবে এইগুলি কর্মক্ষম রাখার জন্য আপনাকে স্বয়ং ভালো ব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে। যদি আপনি ভালো না হতে পারেন, আপনি রাগ করেন, হিংসা করেন, তাহলে এগুলি কাজ করবে না। এগুলি কাজ করবে না, কোনো সুরক্ষা পাবেন না এদের থেকে। তাই আপনি নিজেকে বদলাবেন যাতে এইগুলি আপনাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারে। আপনি যদি কর্ডকে অনুমতি দেন, তবেই সে আপনার ভিতরে ঢুকতে পারবে। যখন আপনি রেগে আছেন, অখুশি হয়ে আছেন আপনার স্ত্রী বা পরিবারের ওপর, বাড়ির ব্যাপারে, কাজ বা অন্য কিছু নিয়ে, তাতে কি হয়, আপনার এনার্জি বডি খুব দুর্বল হয়ে যায় আর কর্ড ঢুকে পড়ে। আর যদি আপনি হাসি খুশি থাকেন, এতে স্পন্দন বা ভাইব্রেশন হয়। এই ভাইব্রেশনটি থাকলে কোনো খারাপ এনার্জি আপনার ভিতরে ঢুকতে পারে না। Man, I get lots of calls, madam. I go sit one place. How many souls are looking at me, madam? How many souls? Millions of. How many tantrics are looking at me? Why is this fellow coming here? They can sense, the inner world can sense, somebody's coming into this country. Why is this guy coming? What is he going to do? They're watching me, madam. And I have to sit down there with some kind of energy. So I need protection from very high level. So these things cannot enter me. Understand? It's like the sun, madam. Can you throw a piece of paper to the sun, madam? What level of paper? Burn. Burn before where?
Before even reaches there, it burns. Yes, Like yes. that. So, like that. So we all have protection. In our world, protection by doing divine fire and forgiveness. Please forgive me for whatever wrong I've done to anybody, family, work, and all kind of stuff. We have to work. We have to ask forgiveness. That's all. স্যার বললেন, আমি তো প্রচুর পরিমাণে কর্ড পাই। আমি তো কোথাও গিয়ে বসলেই কত আত্মা আমাকে দেখতে থাকে জানেন, কত তান্ত্রিক আমাকে লক্ষ্য করতে থাকেন জানেন। তারা ভাবেন এই ব্যক্তি কেন এখানে এসেছেন। অভ্যন্তরীণ জগতে সকলেই তা অনুভব করতে পারেন আর ভাবেন ইনি কেন এই দেশে এসেছেন, ইনি কি করতে চলেছেন। তারা আমাকে সমানে লক্ষ্য করতে থাকেন ম্যাডাম। তাই আমাকে এক ধরনের এনার্জি সহকারে সেখানে বসতে হয়। তাই আমি খুব উচ্চস্তর বা হাই লেভেল থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করি, যাতে এই নেতিবাচক এনার্জি আমার ভিতরে না ঢুকতে পারে। স্যার বললেন যে সূর্যের দিকে কি আপনারা কাগজ ছুঁড়তে পারেন? পারেন না, কারণ সেটা সূর্য অবধি পৌঁছানোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সেই রকম আমাদেরও সবারই সুরক্ষা আছে। আমাদের এই পৃথিবীতে অর্থাৎ বিবিএইচের শিক্ষায় আমরা সুরক্ষা পাই কিভাবে? দিব্য অগ্নি করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমরা কিভাবে তা করি? বলি, আমাকে ক্ষমা করুন যদি আমি কিছু অন্যায় কাজ করে থাকি। সে যে কোনো কারোর প্রতি হতে পারে, আমার পরিবারের কারোর প্রতি হতে পারে, কাজের জায়গায় কারোর প্রতি হতে পারে, বা যে কোনো কারোর প্রতিই হতে পারে। আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই হবে।